بچوں، ایک درخت پر 3 چڑیاں گہری دوست رہتی تھیں۔ ایک دوست کا نام تھا نیلی۔ نیلی بیچاری گونگی تھی، وہ نہ کوئی بات کر سکتی تھی نہ کچھ۔ اور دوسری تھی پیلی۔ پیلی چڑیا تو بہت اچھی تھی، وہ کام کرتی تھی چکی پیسنے کا۔ سارا دن وہ چکی پیستی رہتی تھی اور اس سے پیسے کماتی تھی۔ اور جو باقی چڑیا تھی براؤنی۔ براؤنی چڑیا کا اپنا فروٹ کا ٹھیلا تھا۔ پیارے بچوں، براؤنی چڑیا تو اپنے ٹھیلے پر جنگل میں فروٹ بیچا کرتی تھی۔ بچوں، وہ آپس میں بہت زیادہ پیار سے رہتی تھیں اور اکٹھے کسی ایک کے گھر میں بیٹھ کر خوب گپیں شپیں لگاتی تھیں۔ ارے بھائی، رمضان کے آتے ہی فروٹ کے دام اتنے بڑھ گئے ہیں کہ غریب بندے بیچارے فروٹ ہی نہیں لیتے، اور میرا تو فروٹ بکتا ہی نہیں ہے۔ اور دیکھو، دوسرے جنگلوں میں تو فروٹ سستا ہوتا ہے، اور ایک ہمارا جنگل ہے کہ اس ماہ میں ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ بچوں، ایک قریبی درخت پر ایک چڑیا رہتی تھی، مالٹی۔ مالٹی چڑیا تو بہت زیادہ نفرت کرتی تھی نیلی چڑیا سے۔ اس کی ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی کہ وہ کسی طریقے سے ان چڑیوں کے درمیان میں دشمنی ڈال دیں۔ پیارے بچوں، ایک دن پیلی چڑیا اپنی چکی بیٹھی پیس رہی ہوتی ہے۔ اس کے گھر میں آتی ہے براؤنی چڑیا۔ بہن پیلی، تمہیں معلوم ہے کیا، نیلی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے؟ چلو چل کے اس کو مبارک دیتے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے نا۔ ارے واہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ہماری دوست کے یہاں بچہ ہوا ہے۔ چلو چلو چلتے ہیں وہاں پہ اور جا کے اس کو مبارک دیتے ہیں۔ بچوں، براؤنی نیلی چڑیا کے گھر گئی اور دیکھا کہ اس کا بچہ 2 سروں والا تھا۔ براؤنی تو حیران ہوئی، لیکن کافی خوش تھی کہ اس کی دوست کا بچہ ہوا ہے۔ ہاں، ہے تو 2 سروں والا، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، اور ہماری دوست کا بچہ ہے، ہمارے لیے تو بہت اچھا اور رونق والا ہوگا یہ۔ اتنے میں پیلی چڑیا بھی آ پہنچی اور انہوں نے نیلی چڑیا کو بچے کے آنے کی بہت مبارک دی۔ بچوں، اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ کچھ وقت کے بعد ایک مرتبہ پیلی چڑیا کے گھر آیا 2 سروں والا بچہ۔ تم کتنے عجیب اور بھدے سے ہو، اتنے بدزوٹ ہو تم، تمہارے تو 2 سر ہیں۔ ارے تمہاری بھی کتنی پاگل ماں ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے۔ ہاں، بتاؤ تو صحیح، کس کے بچے ہو تم؟ آپ میرے جیسا ایک بچہ پیدا کر کے تو دکھائیں۔ اور ہاں، آپ کو بتا دوں، میں اپنی مما نیلی چڑیا کا بیٹا ہوں۔ اور پھر وہ بتا کر وہاں سے اڑ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ چڑیا کتنی بے وقوف ہے جو میری بناوٹ کا مذاق اڑا رہی ہے۔ بچوں، دوسری جانب وہ چڑیا تو بہت زیادہ خوش ہوئی کہ 2 سروں والا بچہ اس کو بنیاد بنا کے چڑیوں کے درمیان وہ لڑائی لگوا سکتی تھی۔ اب وہ خود سے باتیں کرنے لگی۔ اس سے اچھا موقع میرے پاس اب نہیں آئے گا، اب جاؤں گی، جا کے براؤنی اور پیلی کو خوب بھڑکاؤں گی نیلی چڑیا کے بارے میں، دیکھنا نا کیسے ٹوٹتی ہے ان کی دوستی۔ براؤنی سبزیاں بیچ رہی ہوتی ہے اور پھر وہ چڑیا وہاں پر پہنچ جاتی ہے، اور بچوں، وہ پوری کوشش کرتی ہے اس کو بھٹکانے کی اور کہتی ہے، سنا ہے تمہاری دوست کے ہاں 2 سروں والا بچہ پیدا ہوا ہے، ارے اس کے قریب بھی مت جانا، ورنہ تمہارے بھی بچے ایسے ہی پیدا ہوں گے۔ ہاں، ارے یہ سب بکواس باتیں ہیں، میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، کسی کی شکل اگر ایسی ہوئی تو ہمیں اس کا مذاق اڑانا نہیں چاہیے۔ ارے تم یقین نہیں کرتی ہو، لیکن ہمارے گھر کے قریب جہاں میں پہلے
रहती थी ना, एक ऐसी ही चिड़िया थी। अरे दूसरी चिड़िया जो उसकी दोस्त थी, उसका बच्चा पैदा हुआ टांग कटा हुआ। उसकी दोस्त के यहाँ भी 2 सालों बाद टांग कटा हुआ बच्चा पैदा हुआ। अरे ये साया मनहूस होता है ऐसे परिंदों का, तुम दूर रहो मेरी मानो तो। अच्छा ऐसा है क्या? फिर तो मुझे पीली चिड़िया को भी बताना चाहिए। ब्राउनी तो उसकी बातों में फंस गई। मौका पाते ही वो दोबारा बोली, और सुनो, पास वाले जंगल में एक कौवा था। उस कौवे का सरकटा बच्चा पैदा हुआ। और ये जो उसके साथ में हमसाया कौवा था, उसके यहाँ भी सरकटा बच्चा 1 साल के बाद पैदा हुआ, क्योंकि उन दोनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। तुम इस दोस्ती वोस्ती के चक्कर में खुद ना फंस जाना कहीं। ब्राउनी ने जाकर पीली चिड़िया को ऐसे ही बताया। पीली चिड़िया तो बहुत ज़्यादा डर गई और बोली, अच्छा ऐसा है, मैं तो उसको कभी अपने घर नहीं आने दूंगी। कितनी मनहूस है वो, भाई उसका तो साया भी मनहूस है। भाई मैं तो उसको सीधा सीधा कह दूंगी कि मैं तो अपने बच्चे माजूर नहीं पैदा करना चाहती हूँ। तुम्हारे घर में तो मेरा आना हरगिज कबूल नहीं, ना तुम्हारा मेरे घर में आना कबूल है। बच्चों, नीली चिड़िया बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। वो तो ज़ारो कतार रोने लग गई। अब उसने सोच लिया था कि वो इन दोस्तों की तरफ नहीं आएगी। अब वो पूरा दिन अपने बच्चे के साथ रहती और उसी के साथ अपना सारा वक्त गुजारती थी। बच्चों, उसका बच्चा तो बहुत अक्लमंद था। दूसरी जानिब अब उस चिड़िया को मौका मिल गया था। उसने इन दोनों चिड़ियों के साथ दोस्ती बना ली थी। लेकिन बच्चों, उस चिड़िया की एक बुरी आदत थी। वो चिड़िया एक चिड़िया की बातें दूसरी को बताती और दूसरी चिड़िया की बातें उसको बताती। अरे बहन, देखो कितनी ज्यादती कर रही है ब्राउनी, तुम्हारे बारे में इतनी बुरी बुरी बातें कर रही थी, बताना ना उसे। अच्छा ऐसा है, अब तो मैं कभी भी उसके घर नहीं जाऊंगी। बहुत बुरी है वो, दुश्मन है मेरी। बच्चों, तीनों चिड़ियों की लड़ाई के बाद अब उनके घर के बाहर कोई नज़र नहीं आता था। उनके घोंसले तो खाली खाली और वीरान से दिखते थे, क्योंकि वो तीनों नाराज़ थे। बच्चों, 2 सरों वाले बच्चे ने तमाम परिंदों के साथ दोस्ती लगा ली और उनके दिलों में घर कर लिया था। अब उसके सब दोस्त थे। बच्चों, दूसरी जानिब चिड़िया के यहाँ 2 सरों वाला अजीब किस्म का बच्चा पैदा हुआ। ब्राउनी उसके पास आई और उस बच्चे को देखकर तो बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो उनको मनहूस समझती थी। अरे बहन, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मनहूस नहीं होते, ये सब बकवास होते हैं। अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया है। मेरा बच्चा हरगिज मनहूस नहीं, तुम मत डरो दोस्त। नहीं नहीं, तुम्हारा बच्चा मनहूस है। तुम्हारे बच्चे की वजह से हमारे बच्चे भी ऐसे पैदा हो सकते हैं। नहीं, मैं तुम्हारे पास से जा रही हूँ, तुम मनहूस हो। नहीं, मैंने तुम लोगों के दरमियान में गलत फहमी डालने के लिए ऐसा किया था। कहाँ जा रही हो? मैं तुम लोगों की दोस्ती तोड़वाना चाहती थी। प्लीज प्लीज मत जाओ। अब तो ब्राउनी ने जाकर पीली चिड़िया को सारी बात बता दी कि उसने हमारी दोस्ती तोड़वाने के लिए ऐसा किया था। अब वो मिलकर गई सारी नीली चिड़िया के पास उससे माफ़ी मांगने के लिए। नीली चिड़िया का दिल बहुत बड़ा था, उसने उन्हें माफ़ कर दिया। दोस्त, हमें बहुत देर से समझ आया है कि वो चिड़िया तो हमारे जैसे चलती थी और हमारे दरमियान नफरत फैलाने के लिए उसने ये सारी प्लानिंग की थी। हाँ दोस्त, वो मुझे भी ब्राउनी के खिलाफ भड़काती थी और मेरी और ब्राउनी की भी काफी लड़ाई हो गई थी उसकी वजह से।
नीली चिड़िया ने अपनी खामोश खामोश आँखों और इशारों से उन्हें समझा दिया कि उसने उन्हें माफ़ कर दिया है। दूसरी जानिब उस चिड़िया का बच्चा भी उसे छोड़कर चला गया था और जंगल के तमाम परिंदे भी उससे नफरत करने लगे थे। अब वो अकेली रह गई थी। देखा बच्चों आपने किस तरह सज़ा मिली उस चिड़िया को उसके काम की। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें अपनी नफ़रत दूसरों तक हरगिज़ नहीं फैलानी चाहिए, और अगर कोई हमें आकर ऐसी बात बताता है हमारे दोस्त के हवाले से तो हमें वो बात पूछ लेनी चाहिए। और बच्चों, कोई चीज़ भी मनहूस नहीं होती है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को, जानवर और परिंदे को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।